Good morning, my dear students. In the last two classes, we discussed one part of the lesson, which is the last lesson. Today, I am going to discuss some of the parts of the same lesson. In the last class, we got that the teacher MML had made an announcement in the classroom. He told the students that an order had come from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine. So, there would be no French language in the schools of those two districts. As a result, that became the last class of the French language for all of them. And after that, he asked the students, he asked the students to be attentive in that last class. We also got how the announcement made impression on the students. Today, I am going to discuss the next part of the lesson with you. We know that the student, little Franz, he was sitting in the classroom, but he was not interested what was going on in the classroom or what the teacher was doing in the classroom. He was only thinking about the unusual things that he noticed in the classroom on that day. When he was thinking about those unusual things, he heard that the teacher had called his name. It was because it was his turn to recite the rule for participles. So he stood up and thought within himself whether he would be able to recite those rules for participles very clearly without any mistake. Then he started to recite the rules, but he got mixed up in the very first word and could not go on any more. Then he feared that his teacher would surely scold him or punish him for his inability to recite those rules. But the teacher did not punish or scold him. Instead of punishing or scolding him, he was very kind to Franz and told him why he was unable to recite those rules. In other words, he analyzed the reasons for the inability of the students to read and write their own language. In this connection, he told that the people of Alsace had the habit of putting off things for future. They did not do their works in time. And according to him, that habit of putting off things for future was the great fault of Alsace. He also told that the students of Alsace also formed that habit of putting off things, and they started to put off their learning
for future. As a result, they were unable to learn their lessons in time. Next, he told that the parents of Alsace were also responsible for the inability of the students to learn their language. He told that the parents of the students were not at all interested towards the learning of their children. They preferred to send their children to work in farms or mills so that they could earn some extra money. After that, he himself also took some responsibility for the inability of the students to read and write their language. He told that sometimes he used to send his students to water the flowers of his garden, or sometimes he used to give them a holiday when he wanted to go fishing. In this way, Ahummel told that the students, the parents, and he himself were collectively responsible for the inability of the students to read and write their lessons. Next, he told the students about the richness of the French language. He had a high regard for the French language. He told that French was the most beautiful language in the world. According to him, it was the clearest and the most logical language in the world. He advised his students to guard the French language among them and not to forget the language. He told them that the mother language of a race can help them to gain freedom. So, he advised his students to preserve or guard the language among them. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত আমি The Last Lesson নামৰ পাঠটিৰ কিছু অংশ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাত আমি পাইছিলোঁ যে শিক্ষক এমএমএলে সেইদিনাখন ক্লাছৰুমত এটা এনাউন্সমেন্ট দিছিল আৰু সেই এনাউন্সটো আছিল যে বাৰ্লিনৰ পৰা এটা আদেশ আহিছে আৰু সেই আদেশ অনুযায়ী আলছাছ আৰু লৰেইনৰ স্কুলবিলাকত পিছদিনাখনৰ পৰা জাৰ্মান ভাষা প্ৰচলন কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ ফৰাচী ভাষা সেই বিদ্যালয়বোৰত আৰু নাথাকিব। গতিকে সেইটো তেওঁলোক সকলোৰে কাৰণে ফৰাচী ভাষাৰ শেষ পাঠ আছিল। আৰু আমি লগতে পাইছিলোঁ যে সেই ঘোষণাটো শুনাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। তাৰ পিছৰ কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ যে ফ্ৰেন্স নামৰ ছাত্ৰজন ক্লাছৰুমত বহি আছে, কিন্তু শ্ৰেণীকোঠাত বা ক্লাছৰুমত শিক্ষকে কি পঢ়ুৱাইছে, কি কৈছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি তাৰ তেনেকুৱা বিশেষ মনোযোগ নাছিল। সি মাত্ৰ ভাবি আছিল সেইদিনাখন ক্লাছৰুমত দেখা আচৰিত ধৰণৰ কথাবোৰৰ বিষয়ে। ইতিমধ্যে তোমালোকে পাইছাই যে সি সেইদিনাখন ক্লাছৰুমত কিছুমান আচৰিত ধৰণৰ কথা লক্ষ্য কৰিছিল, যেনে ধৰা হ'ল ক্লাছৰুমত কোনো ধৰণৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ নাছিল, শিক্ষক এমএমএলে বিশেষ পোছাক পৰিধান কৰিছিল, গাঁৱৰ কিছুমান বুঢ়া মানুহ সেইদিনাখন ক্লাছৰুমত বহি আছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ সি ভাবি বহি আছিল। সি তেনেকৈ বহি থাকোঁতে হঠাতে সি শুনিলে
যে শিক্ষক MMLA তাক নাম কাঢ়ি মাতিছে। তাক মাতাৰ কাৰণটো আছিল যে সেইবাৰ তাৰ পাঠ পঢ়াৰ পাল পৰিছিল। অৰ্থাৎ সেইবাৰ তাৰ পাৰ্টিচিপলৰ নিয়মবিলাক পঢ়াৰ পাল পৰিছিল। গতিকে শিক্ষকে যেতিয়া মাতিছিল সি থিয় হৈছিল আৰু থিয় হৈ সি নিজেই ভাবিছিল যে ছাৰে সোধা এই নিয়মসমূহ মই শুদ্ধকৈ স্পষ্টকৈ এটাও ভুল নলগাকৈ ক'ব পাৰিমনে? কিন্তু সি যেতিয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমতেই তাৰ খোকোজা লাগিছিল আৰু তাৰপিছত সি একো ক'ব পৰা নাছিল। সি বৰ ভয় খাইছিল কাৰণ সি ভাবিছিল যে সেই নিয়মসমূহ নোৱাৰাৰ কাৰণে শিক্ষকে তাক নিশ্চয় গালি পাৰিব বা শাস্তি দিব। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাছিল। তাক গালি পাৰা বা শাস্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষকে তাক মৰমেৰে সি পঢ়িব নোৱাৰাৰ কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰিছিল। শিক্ষকজনে কৈছিল যে আলছাছৰ মানুহবিলাকৰ এটা ডাঙৰ দোষ আছিল। সেই দোষটো হ'ল যে আলছাছৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ কামবোৰ সময়মতে নকৰে। তেওঁলোকে সকলোবিলাক কৰিবলগীয়া কাম ভৱিষ্যতলৈ পেলাই ৰাখে। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও সেই অভ্যাসটো গঠন কৰিছিল আৰু সিহঁতে পঢ়া শুনা সময়মতে নকৰি পিছলৈ পঢ়িম বুলি পঢ়া কামবোৰ পেলাই থৈ দিছিল। তাৰ ফলত সিহঁতে ভালদৰে লিখিব বা পঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা নাছিল। গতিকে পঢ়িব নোৱাৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নিজে জগৰীয়া আছিল। লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাক বাপেকবিলাকো সমানেই জগৰীয়া আছিল। কাৰণ তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বা নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়াৰ প্ৰতি সিমান আগ্ৰহী নাছিল। তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীক স্কুললৈ পঢ়িবলৈ পঠিওৱাৰ পৰিৱৰ্তে কোনোবা ফাৰ্মত বা মিলত কাম কৰিব যাব দিবলৈহে ভাল পাইছিল, যাতে সিহঁতে 2-4 পইচা উপৰুৱাকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। মাক দেউতাকৰ পিছতে শিক্ষক MMLA নিজেও কিছু দোষ মূৰ পাতি লৈছিল। তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ কেতিয়াবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পঢ়ুৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলা কৰিছিল। কেতিয়াবা তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিজৰ ফুলৰ বাগিচাত ফুল গছবোৰত পানী দিবলৈ যাব কৈছিল। নাইবা কেতিয়াবা তেওঁ যেতিয়া মাছ মাৰিব যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক স্কুল বন্ধ দিছিল। গতিকে শিক্ষক MMLA কৈছিল যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পঢ়িব নোৱাৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নিজে দায়ী, লগত মাক বাপেকসকলো দায়ী আৰু শিক্ষক তেওঁ নিজেও দায়ী। এইখিনি কথা বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত শিক্ষকজনে সেইদিনাখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ফৰাচী ভাষা সম্পৰ্কে কিছু কথা কৈছিল। তেওঁ কৈছিল যে ফৰাচী ভাষাটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ভাষা। তেওঁৰ মতে ফৰাচী ভাষাটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ স্পষ্ট আৰু বিজ্ঞানসন্মত বা যুক্তিসংগত ভাষা। আৰু তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ফৰাচী ভাষাটো নিজৰ মাজত জীয়াই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। আৰু কৈছিল যাতে সিহঁতে ফৰাচী ভাষাটো কেতিয়াও পাহৰি নাযায়। কাৰণ তেওঁলোক যে পৰাধীন হৈছে, তেওঁলোকে পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি স্বাধীনতা লাভৰ ক্ষেত্ৰত সেই ফৰাচী ভাষাটোৱে সিহঁতক যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰিব। গতিকে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ফৰাচী ভাষাটো নিজৰ মাজত হ'লেও জীয়াই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু বুজি নাপালে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা। ধন্যবাদ।